ক্লিক করুন অ্যাপের বেল আইকনে আর সাবস্ক্রাইব করুন এবিপি আনন্দ। সব সময় থাকুন খবরে। এই খবরের দিকে অবশ্যই নজর থাকবে। আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি, সরাসরি চলে যাব। দেবেন্দ্রনাথ রয় 63 Honorable MLA of 33 Hemtabad Assembly constituency in the district of Uttar Dinajpur, West Bengal, has caused consternation in public mind. The body of Honorable MLA was found hanging on 13th July 2020 at 5:30 a.m. from a bamboo framed tin shed or veranda in front of a mobile shop which he used to reportedly meet his peers. The body was sent for post-mortem examination to Raiganj Government Medical College, and the post-mortem report has since been received. The report mentions one non-continuous ligature mark on neck and one pressure abrasion on the left hand, and notes that, quote, the injuries showing of evidences of vital reactions and was ante-mortem. No other injury was detected, unquote. The report mentioned in the column under remarks by civil surgeon is that death, quote, death was due to effects of hanging as noted above, ante-mortem in nature. Further information, if any, will be provided after receipt of the chemical examination report, unquote. On reading the post-mortem report and on examining attendant circumstances of witnesses and evidences, the West Bengal Police is prima facie of the opinion that this is a case of suspected suicide. A piece of paper or note purportedly and putatively written by the deceased appearing in a shirt pocket of the deceased names two persons, gives their alleged photographs and mobile numbers. The West Bengal Police have examined the antecedents and activities of the two aforesaid named persons, whose photos and mobile phone numbers were also apparently given by the deceased writer, and it appears that these two persons are involved in some para-banking or money lending activities in the locality. The context of informal banking in the background is being examined by the West Bengal Police. Government of West Bengal, which I represent here today, is committed to transparency and comprehensive investigation of the incident. It condemns all murders and is particularly interested in unraveling the truth behind an incident which has created such consternation in public mind. Investigation will be taken to its logical end. The investigation has already been handed over to the CID and instructions have been given to them. No political or extraneous consideration will be allowed to interfere with the pursuit of the truth through impartial investigation. বাংলায় বলছি, প্রয়াত দেবেন্দ্রনাথ রায় 63 বছর বয়স হয়েছিল। মাননীয় বিধায়ক ছিলেন হেমতাবাদ বিধানসভা ক্ষেত্রের উত্তর দিনাজপুর, পশ্চিমবঙ্গে। তার অস্বাভাবিক মৃত্যুতে জনচিত্তে উদ্বেগ সঞ্চারিত হয়েছে। মাননীয় বিধায়কের দেহ 13 জুলাই 2020 সকাল 5:30টায় একটি বাঁশের ফ্রেম করা টিনের শেড বা বারান্দা, যেটি মোবাইল দোকানের সামনে হ্যাং করছিল, সেইখানে তার দেহ ঝুলে থাকতে দেখা যায়। যে মোবাইল শপটি তিনি তার বন্ধু বান্ধব বা এলাকার লোকজনের সঙ্গে দেখা করতে মাঝে মাঝে ভিজিট করতেন। সেই মরদেহ পোস্টমর্টেম পরীক্ষার জন্য রায়গঞ্জ সরকারি মেডিকেল কলেজে পাঠানো হয় এবং পোস্টমর্টেম রিপোর্ট পাওয়া গিয়েছে। রিপোর্টে একটি নন কন্টিগুয়াস লিগেচার মার্ক বা কালশিটের দাগ ঘাড়ে
তার উল্লেখ আছে এবং বাঁ হাতে প্রেসার অ্যাব্রেশন, একটা ক্ষতচিহ্ন চাপের ফলে সেটা দেখা গেছে এবং বলা হয়েছে যে এই ইনজুরিগুলি অন্য কোনো ইনজুরি ডিটেক্ট করা যায়নি। সিভিল সার্জনের মন্তব্য প্রসঙ্গে রিপোর্টে বলা হয়েছে, ডেথ ওয়াজ ডিউ টু এফেক্টস অফ হ্যাঙ্গিং অ্যাজ নোটেড অ্যাবাভ, অ্যান্টিমর্টেম ইন নেচার। হ্যাঙ্গিং যেটা মৃত্যুর আগে হয়েছিল তার ফলে মৃত্যু, ফার্দার ইনফরমেশন পাওয়া যাবে কেমিক্যাল এক্সামিনেশনের পর। পোস্টমর্টেম রিপোর্ট অধ্যয়ন করে প্রাসঙ্গিক অন্যান্য পরিস্থিতিগত প্রমাণ, ব্যক্তিসমূহের তদন্ত, প্রমাণসমূহের তদন্ত চালিয়ে প্রাথমিকভাবে রাজ্য পুলিশ অনুমান করছেন ঘটনাটি সম্ভবত আত্মহত্যার। প্রয়াতের শার্টের পকেটে একটি নোট বা কাগজ পাওয়া যায়, যেটি দেখে মনে হচ্ছে প্রয়াত সেই কাগজে স্বহস্তে কিছু লিখে গেছেন, যাতে দুজনের ছবি আছে এবং মোবাইল নাম্বার আছে এবং দুজন সম্পর্কে কিছু মন্তব্য প্রয়াত করে গিয়েছেন। রাজ্য পুলিশ সকল অ্যান্টিসিডেন্ট এবং অ্যাক্টিভিটিস ওই দুই ব্যক্তিরও তত্ত্ব তল্লাশ করছেন, যাদের ফোন এবং মোবাইল নাম্বার পাওয়া গিয়েছে এবং মনে হচ্ছে এলাকায় স্থানীয় ভাষায় মিনি ব্যাংকিং শব্দটি চলছে, প্যারা ব্যাংকিং হয়তো টেকনিক্যালি বলা উচিত, বা টাকার নেওয়া দেওয়া, সুদ ইত্যাদি কিছু ঘটনা পরিস্থিতিতে ছিল। তার বা সেই ইনফর্মাল ব্যাংকিং এর অথবা প্যারা ব্যাংকিং এর বা মিনি ব্যাংকিং এর কি প্রভাব ও পরিপ্রেক্ষিত ঘটনার পিছনে কাজ করেছে বা করতে পারে, তাও রাজ্য পুলিশের তদন্তাধীন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার, যার হয়ে আজ আমরা এখানে বলতে এসেছি, স্পষ্টভাবে বলতে চায় ঘটনার আনুপূর্বিক, যথাবিহিত, সম্পূর্ণ স্বচ্ছ তদন্ত হবে। রাজ্য সরকার সকল হত্যা, সকল দুর্ঘটনা, সকল আত্মহত্যা, সকল এই রকম অস্বাভাবিক মৃত্যুর পূর্ণ তদন্তে বিশ্বাসী এবং যে সকল ঘটনায় আনরাভেল করতে গেলে যতদূর যাওয়া উচিত তার মধ্যে এটি একটি, যেহেতু এখানে জনচিত্তে কিছু উদ্বেগ সঞ্চারিত হয়েছে, তদন্ত লজিক্যাল এন্ড পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হবে। তার জন্য এই সিআইডি কে ইনভেস্টিগেশন ভার দেওয়া হয়েছে। কোনো রাজনৈতিক বা বাহ্য ফ্যাক্টর এই তদন্তে হস্তক্ষেপ করবে না বা তদন্তকে প্রভাবিত বা ব্যাহত করবে না। এই অবধি আমি বলেছি, আপনারা অপেক্ষা করলে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আপনাদের সঙ্গে এই ফোনে এখন কথা বলবেন। আমি স্পিকার মোডে দিয়ে দেব ওনার কথা। আমরা মাইকে দিতে পারবো? এই মাইকটা চালাতে হবে? আচ্ছা, আমরা এই মাইকে দিয়ে দেবো। ম্যাডাম, আপনাকে স্পিকার মোডে নিচ্ছি, মিডিয়া ওয়েট করছে। ম্যাডাম, আপনি স্পিকার মোডে আছেন, মিডিয়া এখানে শুনছে। আচ্ছা, আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়দের প্রেস কনফারেন্স পুলিশদেরটা হয়ে গেছে তো? হ্যাঁ ম্যাডাম, আমাদেরটা হয়ে গেছে। আমি প্রেসকে একটা কথাই বলতে চাই যে আমি আমার ছাত্রছাত্রীদের অভিনন্দন জানাতে চাই যে আগামীকাল মাধ্যমিক পরীক্ষার রেজাল্ট বেরোবে। ডিটেলসটা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ বলে দেবে কিভাবে, কখন বেরোবে না বেরোবে ডিটেলসটা। এটা নিয়ে আমি কিছু বলতে চাই না। আমার আগাম অভিনন্দন রইল সকলের জন্য। যারা ভালো করবেন তাদের জন্য তো থাকবেই। যেহেতু মাধ্যমিক পরীক্ষাটা সবার হয়েছিল, সব পরীক্ষাটাই, সেই জন্য এখানে কিন্তু মেধা তালিকাটা বেরোবে সম্ভবত। এটা সিবিএসসি আইসিএসসি বেরোয়নি। আর উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার রেজাল্টটা বেরোবে সম্ভবত 17 তারিখে। সেক্ষেত্রে ওই মেধা তালিকার লিস্টের ব্যাপারে, যেহেতু 3-4টে পরীক্ষা আমি কমপ্লিট করতে পারিনি, ওটা সিবিএসসি আইএসসির মতোই বলে বের করবে। সেটা উচ্চশিক্ষা পর্ষদ ডিটেলসটা বলবে। আমি ডিটেলসটা বলতে চাইছি না। সবার জন্য আমার অনেক অভিনন্দন, তাদের জন্য তো থাকলোই। আর যাদের রেজাল্ট হয়তো খারাপও হতে পারে, তারাও মন খারাপ করবেন না। একবারই সব না পারলে নিশ্চয়ই পরবর্তী পর্যায়ে আবার চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে।
সকলে ভালো থেকো এবং সুস্থ থেকো আমার ছাত্রছাত্রী বন্ধুরা। আমার আগাম অভিনন্দন রইল। থ্যাংক ইউ ম্যাডাম। তাহলে আমরা হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ।